See, he will be about to shout. See, he stops. Am I right? And he immediately listens to the white voice and he says, sorry sir, thanks for giving me the advice of this created. He comes out of that particular environment. What do you think? Our research is correct. He's a cultured guy and he's an educated guy. And he has eliminated, most importantly, he has eliminated the negative pattern. We are speaking about avoiding the negative pattern, right? So it's so simple now, as simple as this. You are just listening to the super ego's voice. This is called as ID. This is called as super ego. ID mesmerizes you on the negative way, takes you to the wrong regard. And you are in the middle between these two people. Super ego always says the culture and good behavior. And you are supposed to listen to ID or super ego, my dear friends. Super ego. So this is the first psychological technique I would like to give to you. Each and every moment, each and every second, listen to your inner conversation. Your mind is a conversation. It is your conversation into your brain. It is your self-talk into your brain is what is actually determining your future. Every successful person has become successful because of listening to what is happening into his brain. Are we listening to what is happening into the brain? Sir, you're talking like a stupid. Now, என்னோட brainல நடக்கிற விஷயத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா மத்தவங்க பேசுனா எப்ப கேட்குறேன்? Primary thing to be given, primary consideration is to be given for the thing that is going on in your brain. அப்போ two voices you will always have. 5 வயசு உங்களுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. But the moment you turn 5 years old, these two people were born inside. அப்போ நீங்க சாகுற வரைக்கும், நான் சாகுற வரைக்கும், நம்ம எல்லாரும் சாகுற வரைக்கும், these two people are always going to be at the back of our mind. ID will always pull you to the negative regards, and super ego will always push you to the positive regards. Coming back to the example, a girl who is studying in Green Park, she wakes up at 4:30 in the morning and she takes the book and she starts studying. Immediately a voice pops up into the brain. The poor book said, I think in the subject in the வாரம் நீ எழுத போற டெஸ்ட்ல மார்க் கம்மியா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே the girl believes the voice and that belief reflects her behavior and she gets low mark. இதை நீ அனுபவிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? So at that point of time, I want you to listen to one more voice which is somewhere at the back of the mind. உங்க மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற இன்னொரு வாய்ஸ் நீங்க கேட்கணும்னு நான் சொல்றேன். There will be some voice which is telling, no, don't believe him. கண்டிப்பா இது கஷ்டமா இருந்தாலுமே try to change your approach. உன்னுடைய அணுகுமுறையில ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கொண்டு வந்து படிக்கிறதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா I think you can definitely do well in the examination. Other side அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும். ஆனால் Dr. Sigmund Freud, father of psychology, says that teenageல இருக்கும்போது இந்த ரெண்டாவது வயசுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸை நம்ம கேட்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. The magic is that, my dear friends, you start listening to the voice, your life will change. As simple as that. Sir, you know that? Yes, as simple as that. ஆனால் இதை நம்ம சீக்கிரமாக மறந்துடுவோம். அங்கே தான் பிரச்சனை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னோம் அப்படியே எலக்ட்ரிஃபைங்க ஃபீல் பண்ணாச்சு. சார் லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்படின்னு. ஆனால் 10 மணிக்கு 6 மணிக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன், சாயங்காலம் 10 மணிக்கு உட்காந்து எழுதிருப்பாங்க. என்னன்னு சொல்லி கேட்டார். சார் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு. 6 மணிக்கு தான் நான் சொன்னேன். ஆமாம் நீங்கள் சொன்னீங்க, ஆனாலும் இதை பற்றி நினச்சேன்னா எனக்கு அதுதான் சார் சொன்னேன். We don't normally apply. Application is the key here. So I want you to live in super ego's mentality. ID mentality and super ego mentality. I want you to listen to the inner conversation and be smart like this guy David. Because your life is a miserable kind of choice making அப்படிங்கிறது. ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்லையும் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிற சாய்ஸை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, as we have seen, இப்போ அந்த மூவியில் பார்த்த மாதிரி, this is your head and you got these three people living in your brain. This guy is ID, this guy is ego, and this guy is super ego. ஏதாவது ஒரு தப்பு இல்லை, ஏதாவது ஒரு ஃபால்ஸ் ஹோப் இல்லை, ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்தை நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கும்போது ஐடி சேஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இட் நவ். காலையில் நேரத்தை அலாரம் வச்சு எதிர்த்து உலகத்தை எதிர்த்து போகிறேன், தூக்கிட மறுபடியும் அப்படி ஐடி சேஸ், ரைட்? I know, நானும் ப்ளஸ் டூ. ஸோ ego, the parenthesis into the ego. அந்த ego யாரும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்கள், the real you, the person who is living on the earth. But super ego says, no, don't listen to his voice. You cannot do that because it is not right. This is my first technique. Without taking any further time, I would like to finish up this first technique. This is called as super ego mentality. And I want you to apply this immediately. உடனடியாக இதை நீங்கள் லிசன் பண்ண பிறகு எப்பவுமே எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சு,
when you're studying something, when you're listening to something, இது எப்படி என் லைஃப்ல நான் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற நீங்களே யோசிச்சீங்கன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷனலே கிடையாது உலகத்தில். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது நம்மளுக்கு எப்படி மார்க் கொடுக்கணும்னு தான் யோசிச்சு கற்றுக்கணும். இதை நம்ம எப்படி மறக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம கற்றுக்கணும். பட் ஹவு கேன் ஐ அப்ளை திஸ் அண்ட் ஹவு இஸ் திஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ இன் மை லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் திங். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall I go to next? Fantastic. Okay. So now, as I have told you, I am going to listen to Super Ego's voice from now on. Or resolution. Take a confident determination and forget all the ideas words and focus only on the Super Ego's words. Okay? Right? Now, I asked you a question. Session ஆரம்பிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு question கேட்டேன். அந்த question என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன், what do you want in life? உங்களுக்கு லைஃப்ல என்ன வேணும்? இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுடைய சைக்காலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன். யூ ஆர் பார்ன், தென் யுவர் நேம் இஸ் இன்ஃபேண்ட். நீங்கள் பிறந்த பிறகு தவள ஆரம்பிச்சோன்னா யுவர் நேம் இஸ் டாட்லர். நீங்கள் தவள ஆரம்பிச்சு ஸ்கூலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரீகேஜி படிக்கிறதுக்கு போகிறப்போ உங்களுடைய நேம் வந்து ப்ரீ ஸ்கூலர். அந்த ப்ரீ ஸ்கூலர்லேருந்து நீங்கள் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கிரேட் ஸ்கூலர். 3rd ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் தாண்டி கடைசியில் ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் வருவீங்க. That critical situation is +1 +2 and by that time your name is teenager. அந்த teenager தாண்டி 25 26 அப்படின்னு ஒரு யங்ஸ்டரா மாறுவீங்க. Then your name is young adult. அந்த யங்ஸ்டர் அப்படிங்கிறது 35 30 அப்படின்னு லைஃப்ல ஒரு பாதி லைஃப் நீங்க வாழ்ந்து முடிச்சிருப்பீங்க. மிடில் ஏஜ் adult and ஃபைனலா உங்களுக்காக நீங்க வாழாம மற்றவங்களுக்காக வாழ இருப்பீங்க ஓல்டர் adult. இதில் நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்கன்னு நான் சொன்னேன், டீனேஜ். இந்த டீனேஜ்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் கம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இன்ஃபேண்ட், டாட்லர், ப்ரீ ஸ்கூலர், கிரேட் ஸ்கூலர் அண்ட் டீனேஜர். டீனேஜில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வாட் கன்ஃபியூஷன்? ரோல் கன்ஃபியூஷன். ரோல் கன்ஃபியூஷன். நான் யார்? நான் எதுக்காக +2 படிக்கணும்? எதுக்காக நான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன், வாட் யூ வாண்ட் இன் மை லைஃப்? Why should I do my +2? Why people are giving me so much of importance? Why my parents, my teachers, the correspondent of the school, the principal of the school, they are all completely emphasizing me to focus public examination to this extent. ஏராளம் அவங்க சொல்றாங்க. இது எதுவுமே தெரியாம ரோல் கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிற நோய்க்கு நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா, அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா, I think you are wasting your life. Because most of the government +1 +2 students are living in this tragic condition, role confusion. They don't even know why they are pursuing +2. They don't even know why +2 is being spoken so much. America, Australia விட, China, Japan விட இந்தியாவில் வந்து higher secondary செக்ஷனுக்கு வந்து கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் மாதிரி உலகத்தில் வேறு எந்த கண்ட்ரிலுமே கொடுக்குறது இல்லை. Because here parents and teachers tell the students that +2 is your turning point. It's where the U-turn is. நீ அதில் ஒழுங்காக இல்லைன்னா உன் லைஃபே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி. சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் பாசிட்டிவ், சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் நெகட்டிவ். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு லெவலுக்கு வச்சுருங்க. டோன்ட் கெட் இன்டு த ரோல் கன்ஃபியூஷன். அந்த ரோல் கன்ஃபியூஷன் வராமல் +2 அப்படிங்கிற அந்த அட்வென்ச்சர், போர்டு எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வண்டர்ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் ப்ரெஷரே இல்லாமல் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு சைக்காலஜிக்கலாக we saw mentality called as super ego mentality. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தெரப்பி இருக்கு. There is a second therapy and that therapy is something called as career mapping. Have we done career mapping? We do geographical mapping. We do travel mapping. We do even diet mapping. ஒரு பிக்சரை பார்க்குறப்போ, ஒரு படத்துக்கு போகிறோம், ஒரு தியேட்டருக்கு போகிறோம் வெக்கேஷனில் அப்படின்னா we do theater travel mapping. அதில் எந்த சீட்டில் உட்காந்தா எப்போ வியூ தெரியும், எப்படி நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியும். we view the seat mapping also. பட் இத்தனை மேப்பிங் பண்ணுறது நம்ம கரியர் மேப்பிங் மட்டும் பண்ணுறது. வாட் இஸ் திஸ் கிரேசி கரியர் மேப்பிங்? இந்த கரியர் மேப்பிங்கை ஒரு +2 ஸ்டூடெண்ட் பண்ணிட்டா அப்படின்னா the person need not get any advice from the third person. அந்த தேர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து அட்வைசர்ஸ் அந்த பர்சன் வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அந்த கரியர் மேப்பிங்கில் 2 ஸ்டெப்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், have we done this analysis? SWOT analysis. இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Green Park is a very illustrious school, so it should have definitely taught the students about the SWOT analysis. ஏற்கனவே இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தா நான் மறுபடியும் சொல்றதுக்கே நான் மன்னிச்சிருக்கேன். பட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறீங்க அப்படின்னா என்ஜாய் பண்ணி வச்சிருக்கேன். SWOT analysis is your mirror reflection. இது ஒவ்வொன்றை பற்றியும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சைக்காலஜி கிளாஸ் இங்கே அட்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். வெரி குவிக்லி, வெரி ஷார்ட்லி we are going to see how we can do SWOT analysis. இந்த SWOT analysisையும் கரியர் மேப்பிங்கையும் நான் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு மட்டும் ப்ளீஸ் forget that you are a +2 ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள் ஒரு +2 ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு ஒரு ஆர்டினரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவை இதை பற்றி யோசிக்கணும். ஓகே, ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ், இதனுடைய அக்ரானிம் தான் இந்த SWOT அப்படிங்கிறது.
Very simple. உங்களை யாரெல்லாம் எழுதுக்காங்களோ பாராட்டியிருக்காங்களோ, your appreciations, your strengths. உங்களை யாரெல்லாம் எழுதுக்காங்களோ அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, கண்ணா இதை மாற்றிக்கோ, இந்த குணம் சரியில்லை, ட்ரை டு சேஞ்ச் திஸ், இப்படியே இருந்தால் உங்கள் ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப தப்பு, இப்படி அட்வைஸ் இல்லை உங்ககிட்ட பிடிக்காதே இருக்குதாண்டா அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, that is the criticism. That's your weakness. My most lovable activities, நீங்கள் ரொம்ப விரும்பி செய்கிற விஷயங்கள்லாம் என்ன? Sir, I like this drawing, this artistic activities. I love that. Fine, that's your opportunity. Sir, ஒரு calculator கொடுத்தீங்கன்னா அதை பிரித்து அந்த calculator ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே என்னால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். It's an opportunity. That particular person can become an electronics and communication engineer. Sir, ரெண்டு பேரும் பிரச்சனையாக இருந்தாங்கன்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து மீட் பண்ணி கரெக்டாக ப்ராப்பராக மீடியேட்டிங் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியும் அப்படின்னு. The person has got a wonderful opportunity of becoming a public speaker, a mentor, a human resource manager in a company. Sir, எனக்கு இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார். அமோனியம் சல்ஃபேட், சல்ஃபூரிக் ஆசிட், அதோடைய காம்பினேஷன்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். The person can become a big researcher. The person might become a very good scientist also. So your opportunities are your lovable activities. அதே மாதிரி immediately the things that I need to change in me immediately, எனக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களை, எனக்குள்ள இருக்கிற சில தப்புகளை உடனே நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த விஷயங்களுக்கு பேர் தான் என்னது? threats. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெரியாம கூட இருக்கலாம், ஸ்ட்ரென்த் தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஆனா வீக்னஸையும் வச்சுக்கிட்டு த்ரெட்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தீவிரவாதிகளை விட கொடுமையான ஆளுங்க. Just imagine a plus 2 student goes and writes the examination and the plus 2 student does not even know what is her strength, what is her weakness, what is her opportunity, what is her threat. அது எதுவுமே தெரியாம ஒரு பொண்ணு போய் எக்ஸாம் எழுதுனா அந்த பொண்ணு வந்து அந்த எக்ஸாமை ஒரு பேர்டனா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சார், I know my strength, I know my weakness. Therefore, future-ல நான் என்னவா ஆக போறேங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். நான் என்னவா ஆக போறேங்கிறதுக்கு என்ன கோர்ஸ் முக்கியங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த கோர்ஸுக்கு நான் எவ்வளவு மார்க் வாங்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த மார்க்குக்காக தான் சார் நான் எனக்கு ப்ளஸ் 2 பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பொண்ணுகிட்ட டிட்டர்மினேஷன் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த பொண்ணுகிட்ட டிட்டர்மினேஷன் ஜாஸ்தி நினைக்கிறீங்களா? 1 or 2 செகண்ட், ரைட்? அதான். ஸோ வேர் ஆர் யூ? டு யூ நோ யோர் ஸ்கில்ஸ்? டு யூ நோ யோர் வீக்னஸஸ்? சார், எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி தெரியாது, ஆனால் என்னுடைய வீக்னஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸ்மார்ட், ரியலி ஸ்மார்ட். 2013 ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறத விட வீக்னஸை நல்லா படிச்சு வச்சிருக்கவன் தான் இருக்கிறதே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பர்சன். There are 3 people. Person number 1, he does not know his weaknesses, but he knows his strength. Person number 2, he does not know his strength, but he knows about his weaknesses. Person number 3, strength தெரியாது, weakness-உம் தெரியாது, and the person is just merely living. இது இந்த 3 பேர்ல யாருக்கு ரொம்ப dangerous? Third, நீங்க எப்படி? That's my question. If you're second, I'm happy. If you're first, I'm happy also. So this analysis is called as SWOT analysis. So you've got a very big responsibility of taking a piece of paper and writing what are all your strengths. என்னை யாரெல்லாம் எதுக்காக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க? சார், என்னெல்லாம் யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது சார். You know what? நான் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு அப்ரிசியேஷன் கிடையாது. My friends hate me. My teachers hate me. And parents sometimes scold me very badly. இப்படிலாம் கிடையாது சார். I'm not having any appreciation. அப்படின்னா the person is self-sympathizing. சுயபச்சாதாபம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சைக்காலஜிக்கல் டிசீஸ் அவங்களுக்கு இருக்குன்னு. Inferiority complex அவங்களுக்கு பெரிய லெவலில் இருக்குது. Some people will say, sir, life is very easy. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. I am capable of doing anything அப்படின்னா அது வேற மாதிரி போயிடும். But I am speaking about practicality. Sir, I have about 10 to 15 strengths and I am going to multiply them. Sir, I have got about 10 weaknesses and I am going to subtract them. Sir, I have got almost about 5 to 6 opportunities. I am going to invest on them. அந்த opportunities நான் விரும்பி செய்கிற அந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஃபியூச்சரில் தொழிலாக வந்துச்சுன்னா I'll be very happy. So just imagine, opportunities நீங்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த விஷயங்கள் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் உங்கள் தொழிலாக மாறிச்சுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பீங்க? How will be your contribution? You will be a wonderful, successful person. So I want you to make this particular first step. The first step பண்ண பிறகு your second step is this. Look at this. These are all the goals of human beings. Okay? இந்த கோல்ஸ்ல நீங்க எந்தெந்த கோல்ஸ்க்கு இப்போ ஒரு +2 ஸ்டூடெண்டா அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நீங்க சொல்லுங்க. Because this is self-explanatory and you girls are smart enough to capture 4 important goals that a +2 student has to have today. Which one? Good. Career goal, then education goal, then attitude goal, then physical goal. Fantastic, you are right. ஆனா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் இருக்கு. Let me tell you the sequence. Sir, I want to do this to the society. நான் இந்த விஷயத்தை இந்த சொசைட்டிக்கு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன்.
I would like to contribute to the society in this way. I would like to give to the society in this way. 4 விஷயங்கள் இருக்கு. What do I want to do? நான் என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன். What do I want to give? நான் என்ன கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Whom do I want to be? நான் யாரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். And what do I want to have in my life? எனக்கு என்ன வேணும் லைஃப்? இந்த have அப்படிங்கிறது சுயநலம். அது தானா கடவுளை பார்த்து பார்க்கறது. நீங்க செய்யற வேலைக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிவார்ட் அதை விட்டுருங்க. But look at these 3 things. What do I want to do? What do I want to give? Whom do I want to be? நான் யாரா இருந்து என்ன செஞ்சு என்ன கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன். இதை முடிவு பண்ணீங்க அப்படின்னா +2க்கு நீங்க +2 முடிச்ச பிறகு நீங்க என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியும். I would like to go for medicine. MMC is my target. Okay, fine. ஆனால் அந்த MMC உங்களுடைய டார்கெட், மெடிசன் உங்களுடைய டார்கெட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க சொல்லி முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா இல்லை வேற யாராவது சொன்னதுனால அதை முடிவு பண்ணிருக்கீங்களா? I get lots and lots of +2 students come to my clinic for counseling stating that, sir, I want to do aeronautical engineering, but my mom is asking me to do mechanical engineering. My dad, he wants me to do automobile engineering, but I love aeronautical engineering. Please help me. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? I will talk to the parents. I will talk to the parents. இங்கே அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். So make a sheer conclusion. What you would like to give to society. First வந்து நீங்க சொன்ன கோல்ஸ் ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் நான் சொன்னேன் அதுதான். I wanted to first of all decide what service I would like to give to the society. My public service. நான் என்ன சர்வீஸ் சொசைட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அந்த சர்வீஸுக்கு நான் எந்த கேரியர் இருந்தால் எனக்கு அதை செய்யறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ மை கேரியர் கோல்ஸ். இந்த கேரியர் அடையிறதுக்கு எனக்கு என்ன எஜுகேஷன் இருந்தால் அந்த கேரியர் அடையிறதுக்கு எனக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ மை எஜுகேஷன் கோல்ஸ். ஸோ அந்த எஜுகேஷனுக்கு எனக்கு தேவையான குண நடந்தல், என்னுடைய தனி மனித ஒழுங்குகள், என்னுடைய பிஹேவியர்ஸ், மை ஆட்டிடியூட் கோல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் கோல், ஹவு ஸ்ட்ராங் ஐ ஷுட் பி ஃபிசிக்கல். இந்த 5 கோல்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் நம்பர் 1 பப்ளிக் சர்வீஸ் கோல், சீக்வன்ஸ் நம்பர் 2 career goal, sequence number 3 education goal, sequence number 4 and 5 physical goal. When you decide these 5 goals, my dear friends, the other goals will automatically come to you. Am I right or wrong? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இந்த 5 கோல்ஸை டிசைட் பண்ணியாச்சு. she has written that. சைக்காலஜில விஷன் போர்டு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கு. அந்த விஷன் போர்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க என்னவா நினைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை பத்தின ஒரு பிக்சர் கொலாஜ் ரெடி பண்ணணும். ஒரு thermocol. You have to make a picture collage. Collage na theriyum. Collage is a combination of various pictures. Okay, so you have to make a picture collage, and that collage has to be, pinned up in your living room. Thirumba அதை பார்க்கும்போது, as per law of attraction, you get attracted to that. நான் இந்த மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு உங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டா you become that. ஆனா அந்த கொலாஜ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும், ரைட்? ஸோ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, decide these 5 goals and then do this particular thing. Step number 1 was SWOT analysis. Step number 2 was fixation of your goal. Step number 3 comes as career mapping. Career goal oda choose பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அந்த career இங்க வை. For example, we got these many careers. So we have got these many careers. இந்த careers பத்தி நான் உங்களுக்கு இப்ப அதிகமா சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல, because this is not a career guidance program. It's a psychological development session. One girl decides that she wants to do medicine, and she fixes this medicine here. இந்த மெடிசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வேணுங்கிற சில கோல்ஸ், இந்த மெடிசன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல்டில் நான் ஃப்ளரிஷ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு வேணுங்கிற சில திறமைகள், ஸ்கில்ஸ். இந்த மெடிசன் துறையில் நான் சிறந்து விளங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு இருக்க வேண்டிய தொலைநோக்கு பார்வை, விஷன். இந்த மெடிசன் அப்படிங்கிற இந்த கேரியரில் அதுக்கு தேவையான என்னுடைய படிப்பு, எஜுகேஷன். இந்த மெடிசன் அப்படிங்கிற இந்த தொழிலில் நான் இருக்கணும்னா, நான் நோபலாக இருக்கணும்னா எனக்கு இருக்க வேண்டிய டிசிப்ளின்ஸ், வேல்யூஸ். இந்த மெடிசனுக்காக நான் வளர்த்துக்க வேண்டிய சில முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ், இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ ஒரு கேரியருக்கு ஏற்ற மாதிரி இத்தனை சப்டிவிஷன்ஸையும் நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா தான் திஸ் மேப்பிங் இஸ் கால்ட் as what mapping? கேரியர் மேப்பிங். ஆனா இதெல்லாம் எதையுமே பண்ணாம +2 எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து நான் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் traveling in a bus without even knowing a destination. இந்த career mapping பண்ண ஒரு பொண்ணுக்கு fine. So in order to get into this career, I should go for this particular education. இந்த எஜுகேஷனுக்கு போகணும்னா நான் இவ்வளோ மார்க் வாங்கணும், இந்த மார்க் நான் வாங்கணும்னா நான் இப்படி படிக்கணும், அதுக்கு நான் போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொண்ணே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை வேற ஏதாவது ஒருத்தர் சொல்லணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக she will do, right? I want you to be in that level. Excuse me. So
once you are getting to that level, I think you have done this career planning. Okay, right? So step number 1, I want you to list out your SWOT. Step number 2, fix the goals. And step number 3, choose a career. Let's take a quick recap, shall we? In the learning, I have spoken for almost about 35 minutes and I want you to give me a summary. Our first learning was super ego mentality. Good. Second learning was SWOT analysis. Third learning was, and fourth learning was, இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்லி கேட்டா நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிற எந்த செக்ஷனை அன்லீஷ் பண்றதுக்காக மிஸ்டரி அப்படிங்கிற செக்ஷன். ஸ்மார்ட், யூ ஆர் ஃபாலோயிங் ரியலி குட். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஃபைன். இப்போ ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் பார்க்கலாம். ஷால் வி? குட். I want you to have a clear look at this particular video. Have your eyes on the video and ears over my voice. I'll give running commentary about this video. Okay? Now, here is a smart girl like you and she is coming to her father's office. ஒரு சின்ன பொண்ணு அவங்க அப்பாவுடைய ஆஃபீஸுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை பார்க்கறதுக்கு வர அப்படி. So she comes and she says, Daddy, can I have some time with you? உங்க கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவங்க அப்பா ரொம்ப கோவப்பட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட பற்றி, how many times I have asked you not to come into my office? Get out and wait there அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கிட்ட கத்திடுறாரு. Angry face. Okay? ஆனால் இவருக்கு ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு, சே தப்பு பண்ணிட்டு போய் நம்ம பொண்ணுகிட்ட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக நடந்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அது என்ன மாதிரி சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இந்த பொண்ணு வந்து அப்பா அவங்களோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது he wants to behave like this. ஏன்னா எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடு, I'll finish up my work and then I will spend the all day with you, so please wait for 10 minutes, okay? அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு behavior. So you have two behaviors, anger behavior and this soft behavior. இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தெரியுமா? Because you are now going to learn a particular psychological therapy called as swish pattern. என்ன pattern? Swish means switching from one to the another. இப்போ நீங்க லேர்ன் பண்ண போற இந்த பேட்டர்னை வச்சு நீங்க ஒரு புது ஸ்கில்லை வளர்த்துக்க முடியும். உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு மோசமான குவாலிட்டியை நீங்க மாத்திக்க முடியும். நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு கோலை ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த ஸ்விட்ச் பேட்டர்னுடைய பெரிய வாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். இதை வந்து ஒரு 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். And I'm very proud about it because 5,000 students in Namakkal, Rasipuram, Mudugurpet, Coimbatore regions know this because we have explained to them. And today I'm very happy that I am teaching this to you people. Switch pattern is a psychological therapy, my dear friends. This is a direct communication with your subconscious mind. Mood mind unconscious, conscious and subconscious. Which is more powerful out of these three? Subconscious. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க காலையில அலாரம் வைக்க தேவையில்லை. You just lie down and you say that, my dear mind, wake me up exactly at 4:30 in the morning tomorrow. Close your eyes, sleep. 4:30 இருந்து 4:45 குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக டக்கு முடிச்சு பார்ப்பீங்க. இதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. That's called a subconscious mind. டிராவல் பண்றவங்க நிறைய இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. காலையில 7 மணிக்கு ஃப்ளைட், இவங்க நைட்டு 11 மணி ஆகும் பண்ணுறது. ஐயோ 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சோன்னா நம்ம 7 மணிக்கு போக முடியும். 5 மணி நினச்சிட்டு தூங்குறப்போ 4:45 ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிச்சு. So it's a functionality of the subconscious mind. So here using the switch pattern, you are communicating to your subconscious mind that, my dear mind, எனக்கு இந்த பிஹேவியரை இந்த பிஹேவியர்கிட்ட இருந்து என்னை தப்பிக்க வச்சு இந்த பிஹேவியருக்கு என்ன மாற்றணும். I don't want this behavior, but I want this particular behavior. அப்படி நீங்கள் இதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அதை தான் இப்போ நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போறீங்க. Now here there is a behavior modification scope. There is an angry father who wants to become soft. So there are two behaviors here. Behavior number 1 is the angered behavior and behavior number 2 is the soft behavior. Now I am going to teach you the technique. Okay? Step number 1 in this technique. எந்த behavior நீங்க மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த behavior என்ன கலர் ஸ்கிரீன்ல நீங்க மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணணும்? ரெட் கலர் ஸ்கிரீன். For example, இந்த எக்ஸாம்பிள் விட்டு one of our girl students in Green Park has got a bad habit and imagination. என்ன bad habit அப்படின்னா, sir, I sit for studying. But immediately I get lots and lots of distractions. தேவையே இல்லாத இடங்களில் வரும் சார். வீட்டை பற்றி, அப்பா அம்மா பற்றி, ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி, ஃபியூச்சரை பற்றி. ஸோ ஐ கெட் லாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் புக்கை மூடி வச்சுட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் ஐ நாட் ஹேவிங் த மைண்ட் டு கோ பேக் டு தட் பர்டிகுலர் திங். See, I want to achieve, sir. I want to really excel in my studies, but I'm not able to do this because of this particular weakness. The stupid weakness is stopping me. இப்படி ஒரு வீக்னஸ் ஒரு பொண்ணுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த பிக்சர், அதாவது படிக்க உட்கார்ந்த உடனேயே இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து அந்த பொண்ணை புக்கை மூடி வச்சுட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்குங்கிறது அந்த பொண்ணுக்கு தெரியும். அதை வந்து நீங்கள் என்ன கலர் பிக்சரில் மைண்டில் இமேஜின் பண்ணணும்? ரெட். ஓகே,
screen என்னன்னா, you will have the green screen opened out here. Now this green screen என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it's the desired behavior. அதாவது எனக்கு இந்த behaviorல நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிற அந்த behavior. As far as our example is concerned, the girl will have a picture that is spinal cord straight உட்கார்ந்து நல்லா படிக்கிற மாதிரியும், she's feeling very proud, she's feeling very contented and happy that she has studied well. அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த behavior அப்படிங்கிறத என்ன ஸ்கிரீன்ல வைக்கணும்? Green. Now my dear friends, step number 2. You got to imagine that this green color image is getting enlarged, and it slowly comes and breaks the red screen like this. Okay, right? Sir, the imagination எப்படி சார் பண்ண முடியும்? விவிடா நீங்க பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னாவே போதும், the therapy is function. Okay? So red image is the change behavior. Green image is the desired behavior. ஓகே, நெயில் பைட்டிங் அப்படிங்கிற கெட்ட பழக்கம் ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சுன்னா அவன் நெயில் பைட்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற பிக்சரை இந்த இமேஜில் வச்சுக்கிட்டு நெயில் பைட்டிங் பண்ணாமல் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கிற மாதிரி டிசிப்ளினாக இருக்கிற மாதிரி பிக்சர் ஹி ஹஸ் டு கீப் ஓவர் ஹியர். திஸ் பிக்சர், ரெட் பிக்சர் ஷுட் பி இன் த மைண்ட். கிரீன் பிக்சர் நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும். இதை நம்ம ஏன் ஸ்விஷ் பேட்டர்ன்னு சொல்கிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஃபிசியாலஜி ஹேஸ் டு பி ஹியர். ஃபிசியாலஜி ட்ரீட்ஸ் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவோம். அதாவது உங்களுடைய பாடிலி மூவ்மெண்ட்ஸும் உங்கள் சைக்காலஜி நிர்ணயிக்கும். 5 நிமிஷத்துல ஒரு பொண்ணை டிப்ரெஸ் ஆகி நம்மளால மாற்ற முடியும். அதே 5 நிமிஷத்துல ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு பயங்கர எலக்ட்ரிஃபைங்லி கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம மாற்ற முடியும். எப்படி தெரியுமா? You ask a girl to come and stand here and you ask her to drop her shoulders, you ask her to drop her head, you ask her to think about the bad incident that has happened in the past for 2 minutes continuously. You ask the person to think about the past very vividly. There you go. In 2 minutes we have a depressed person. Correct இல்லையா? அதே போல you ask her to think about a very happy moment that has happened in the past. Ask her to think for about 2 minutes or 3 minutes. Ask her to stand with her shoulders straight. Ask her to stand with her head straight. In 2 minutes, we have got an energetic person. You understand? அப்போ இது உங்களுக்கு என்ன புரியுது? Physiology breeds psychology. Here, you have this red image in the mind and you have this green image in the hand. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, எப்படி இந்த green image வந்து lash out ஆகுதோ, அதே மாதிரி you have to imagine as if this green image is coming and breaking here அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணு மூடிட்டு gradually have to do this time swish. Okay, நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கறத physiologically நீங்க செஞ்சு பார்ப்பீங்க. That is having this green image coming and lashing out, green image coming and lashing out. போக போக அது ஒரு 5 times 10 times தொடர்ந்து நீங்க செய்ய வேண்டியது இருக்கும். இந்த மாதிரி So, red and green has to come and lash out. இது ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிஹேவியர் சேஞ்சுக்காக நீ யூஸ் பண்ணி பாருங்க ஒரு 10 days and you will feel the difference. So, this is called as what pattern, my friends? Swish pattern. Okay, do you have any questions on this? Career mapping பண்ண பிறகு இதை நான் ஏன் சொல்றேன்? After you have done this career mapping, நான் இந்த மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படின்னு உங்க மைண்ட்ல வந்து ஒரு இமேஜினேஷன். அந்த இமேஜினேஷன், see, I would like to become a medicine practitioner. I would like to become a computer science engineer in the future. I would like to become an electronics and communication engineer in the future. I would like to become an automobile engineer, marine engineer, whatever your goal is. And the goal வந்து நீங்க இந்த green color வச்சுக்கணும். And you should visualize, because visualization has got a huge power. அதாவது ஒவ்வொரு தடவை visualize பண்ணும்போது நீங்க வந்து ஒரு மைண்ட் வேவ் வந்து you are spreading to the world. A brain wave is spreading to the world. இதை பத்தி ஒரு சின்ன டாக்குமெண்ட்ரி கிளிப் இருக்கு. ஆனா அந்த டாக்குமெண்ட்ரி கிளிப்பை பத்தி ஃபுல்லா நான் காமிக்க போறது இல்லை. Visualization, brain waves நம்ம சென்ட் பண்றோம். ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம brain waves 1000 times சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Positive brain waves, both negative brain waves. இப்போ உதாரணத்துக்கு switch pattern இந்த brain waves ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, because of this. Now I want you to see this man's story. We are not going to see the full story. We don't have time, but we are going to see a very important dimension. ஆஸ்திரேலியால இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போற ஒரு flight வந்து it is getting crashed. Okay, so on the air it gets crashed. There is one guy called as Maurice Goodman, and that Maurice Goodman is severely injured. More people die, but this guy is somehow survived. So he's taken to the intensive care unit. Intensive care unit எடுத்துட்டு போனோம்னா, the doctors say, when see, lots and lots of respiratory hook, respiratory tubes are being inculcated into his entire body. The body is filled up with lots of tubes. The person's spinal cord is crushed. The person's vertebrae